हेलो सांगमाने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंको मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुची आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भलिया हे जाइछि आ गुटे शीतुआ सकाळर आरंभ आउ ए शीतुआ सकाळर आ गुटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंको स्वागत करछि। तो शीत लो बाबा लो शीत कि शीत नागुची सकाळे आउ शीत कौन शीत शीत कहीकि बसिने कौन काम आपे आपे हो जाए कि काम तो करते पड़ो से सकाळे जतिकि माने घर भितर जति काम जेरकम कि घर द्वार खरका पुरका करदे कि चा करके आकर किंतु पी दौचे से आउ जे काम हो कि न हो कि सकाळे उठला मात्र के बाबा डाक छाड़ दौरान चा टिके बसई दियो तो चा करके आगर पी देचे पी दे सारिके तापर पळि आसले बाहर को काम करिया ପାଇଁ कि बसिने तो घर भितर हबनी समय तो क्या अपेक्षा करबनी कि आज शीत नागुची आज लेट्रे समय हम कि आज शीत नागुना टे शीघ्र समय हो सेरक तो हो पारे समय तो ता बाट चलती ता सांगरे भी आमको ताल देकी चलते हम। तो पानी भी आसी ना एबे बाबा जाइए बाहर फुल तुलिया कि मु आसतीनि चुली पाउंसा काढ़ी छुंच मारदेमी मारदे कि पानी आटिका बसईदेमी माने गरम हाँपाई आ पानी आटिया कौन बसई ना तो लुगा सफा करमी मुझे लुगा सब पिंधि ना बहुत दिन ही से लुगा सब सफा करना कहीं असुविधा जुगुरु छुआंक लुगा भी बेसी किसी सफा है ना से दिन वाशिंग मशीन बाहर करके बाबा किसी सफा कर देता से कौन ना सफा है ना कहीं टिओल पाखे तो आम तो कम हो जापार से कि बिल्कुल भी लुगापटा सफा होनी मुझे लुगा पिंधुचे ना से एत मैला हो मत बिल्कुल भी इच्छा कौन सब पिंधापी कि मु खाली डेली डेली खाली ठाकुर डाऊँगी केन कम सर लुगा सफा कर अन्य मान टिओल जाकि बासन कुसन तो धो ना खाली पानी फाणी धिनी आसुची कि जाकि लुगापटा सफा करने को भी मत भल लगुना कहीं निजर जहाँ हेने भी निजर अन्य मानकर ना निज सज पर असज जरा कहती ठीक से रकम तो टिओल पाखटा तो ठीक ठाक हो जाए तो पानी माड़ी हो तो से मुझे आज जेरकम हो लुगा सफा करमी तो से कि चुली छुंच मारदे कि आगर गोटे हांडीए पानी बसईदिनी तो एत मैला हो लुगा मुझे गरम पानी नहेने भी माने लुगारू मैला छाड़बनी बाबा से वाशिंग मशीन सफा कर देते कि मत पसंद आसलानी कहते गरम मानला लुगा को पूरा भल रकम भेदे कि पिटी कचाड़ी के सफा करमी कहीं बड़ बड़ लुगा ना छोट छोट लुगा तो छुआंकर सार्ट पैंट से तो आपे जेरकम सफा हो शाढ़ी कि टे भल रकम सफा नकने से सफा हेनी तो से कि एक तो लुगा सफा करमी द्वितीय करना गाधुआ पधुआ करमी तो से कि पूरा बाबा को कहीकि पूरा हांडीए पानी बसईदेनी बसई देकी चुली नगे देकी पानी गरम करने छाड़देनी गरम होगापाई तो हांडीए पानी आउ चुली नगे दे सारा पर चुली को तो उठापी बिल्कुल भी इच्छा करनी मैंने एरकम हो थंडा ना तो बाहर देखी पाते एरकम कुहुड़िया पाग कर तो गाँ भितर कुहुड़ी एत जना पड़ूना किंतु गाँ बाहर को बाहरी गला बेलू तो कुहुड़ी बोलिकी तो मुँह देखा होनी गैलन सब बेले करना ट्यूशन जाऊँगी तो से बाहर को ट्यूशन जाऊँगी तो मिकिली भी जाऊला बाहर को ट्यूशन किंतु ये थंडा जुगुरु कुहुड़ी है थंडा से काश है जो कि सी से ट्यूशन जाऊना तो गेलन जाऊँ जेहेतु से तो आसिक कौथ घर पाखे कहीं से 6टा बेलू बाहरी होना आमर एपटे 6टा है राति पाहुचे से तार 6टार ट्यूशन अच्छी कौथो जिते मुझे रास्त जाऊँगी एत कुहुड़ी होती किसी भी देखा होना तो कुहुड़ी मुझे भी अनुमान कर जो बाहर जो समय आसिक 7टा 7:30 पाखापाखि है तो यही रकम दिन होती पूरा सकाळ बोलिकी तो कुहुड़ी प्रबल कुहुड़ी होची बाहर गाँ भितर एत जना पड़ूना चुली नगे देती चुली नगे देकी पानी बसईदेनी से टिके समय बसईदिनी बसिकी तापर पलि आसते बाबा सब गचरे पानी दे देते पलि आसते बाछरे बाड़ी रे परिया तुलिया परिया कौन आज प्रथम थर कि बीन्स आज तुलिनी मैंने शुक्रवार कनी तो देखी बीन्स होती बोलिकी मुझे रखीदी मुझे शुक्रवार दिन शुक्रवार करी जो कि माने भल माने परिया भल रकम हम कहीं जेकोसी परिवा आमर एपटे प्रथम शुक्रवार ही तुला जाए किंतु केतबेले केरकम शुक्रवार भी करी होची केतबेले केरकम शुक्रवार भी करी होना तो बाड़ी रे पाखापाखि मूला तो हो गलानी साग तो खिया होची उलकोबी भी गोटे 2टा एरकम
ଉପଡ଼ା ହେଇକି ଖିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ କନା ବିନ୍ସ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ତୋଳିନି, ଆଗରୁ କେବେ ବି ତୋଳା ହେଇଥିଲାଣି। ଆଉ ଯେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବାଇଗଣ ଗଛ, ସେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ କିଛି କିଛି ବାଇଗଣ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଥର କନା ବୋଇତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କନା କି ସୁନ୍ଦର ବୋଇତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ କଷି ମାନେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବୋଇତାଳ। କଷି ତ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ କଷି ଶୁଖିଗଲା, ଗୋଟିଏ କଷି ରହିଥିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଇତାଳଟେ ହେଇଛି, ତା ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ପରିବା ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ଆଣିଥିନି। ବାବା କନା ବିଷ ପକାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ହେଉଛି ନା, ସେ ଫୁଲକୋବିରେ ପୁରା ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପୋକ ଖାଇକି ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ବଢ଼ିବନି କି ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିରେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ବିଷ ପକାଉଥିଲେ କାଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିନି ଲାଉ ତୋଳିବା ପାଇଁକି। ଆମ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲାଉ ହେଇଥିଲା, ସେ ଛୋଟିଆ ଲାଉଟେ। କଷି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିନି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତୋଳିଥିନି। ଆଉ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ କରିନା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ଯାହା ପାଚିଥିଲା, ତାପରେ କରିନା ଏଇଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ଛିଡ଼େଇକି ଏଠି ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏବେ କରିନା, ଏଇ ଘରଟି ବନା ହେଇକି ପଲିଥିନ୍ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଚାରିପଟରେ ବି ପଲିଥିନ୍ ଘେରା ହେଇଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଗାଈ ରହୁଛି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ବି। ଏଠି ଯେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ସେଇଠି ଯେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ, ସେଠି କରିନା ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଗେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନାହିଁ, କି କାକର ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ରକମ ଜରି ଘେରା ହେଇଛି ଚାରିପଟର। ଉପରେ ବି ଛପର ବି ହେଇଛି, ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିକି ଛପର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଠି କରିନା ସେ ନିରାପଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଯେରକମ ଖରା ଆସିଲା ଟିଅଲ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସକାଳେ ସକାଳେ ବାସନ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ନା ପାଣିରେ ପୁରା ହାତ ପୁରା ମାନେ କିଣିକିଣି କରୁଛି, ପୁରା ଝିଣି ଝିଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାଲୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେରକମ ମୋତେ ନେଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲାଗୁଛି ଯେରକମ ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ୁଛି, ଏରକମ ହେଉଛି। ତାପରେ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସରେଇ ଦେଇଥିଲି। ସରେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତ ସକାଳ ତ ଜଳଖିଆ ବନାଯିବ, ଆଉ ରୁଟି ଆଜି ବନେଇବିନି। ଆଜି ଛୁଆଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ବନେଇଥିନି କନା ମ୍ୟାଗିର ଉପମା। ତ ମ୍ୟାଗି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ, ପରିବା ପକେଇ କରନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଉପମା ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ଛୁଆ ବସିଥିଲେ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ତ ବାବା ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ସ୍କୁଲର। ଆଉ ଗେଲନ ବି ଖାଇ ଦେଇକି ସେ ଯିବ, ମିକିଲି ବି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବାହାରିକି। ତ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଉପମା ବନେଇ ଦେଇଥିନି ମ୍ୟାଗିର। ସେ ସବୁବେଳେ କନା ଖାଲି ତ ମ୍ୟାଗି ସେମିତି କରିଦିଏ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କେରକମ ପରିବାପତ୍ର ଯାହା ଥାଏ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପକାଇଦିଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତାକୁ ଉପମା ବନାଅ, ଆମେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇବା। ତ ମାନେ ସେ କାମରେ ମୁଁ ନାଗିବନି। କ'ଣ ନା ମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ରେସିପି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, ସବୁ ମାନେ ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଖାଇବା। ତ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପମାଟି ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲିନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପରିବା ଥିବ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇକି ବନେଇଦେବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେରକମ ଉପମା ଯେରକମ ବନାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇଥିନି ମୁଁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କନା ପେଟେ ପେଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ ସକାଳ ବେଳା। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଏନି, ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ମ୍ୟାଗି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ମ୍ୟାଗି ହେଉ କି ଇପି ନୁଡ଼ଲ୍ସ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଥିନି, ଉପମା ଯେ ବନେଇ ଦେଇଥିନି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ଦେଇଥିନି। ସକାଳ ବେଳେ ମୁଁ ବି ଜଳଖିଆ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଇଥିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗିର ଉପମାଟି ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ତାର ରେସିପି କ'ଣ ଦେମି, ମୋତେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଗୃହିଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପମା କେରକମ ବନାନ୍ତି। ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ପରିବା ଥିଲା, ଫୁଲକୋବି ତ ଥିଲାନି ମୋ ପାଖରେ, କି କନା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ସେସବୁ କିଛି ଥିଲାନି ମୋ ପାଖରେ। କେବଳ ଥିଲା କନା ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଆଳୁ କାଟିକି ପକାଇ ଦେଇଥିନି ବି, ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ଦେଇଥିନି। ସବୁ ଦେଇକି ଯେରକମ ତାକୁ, ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ବି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିନି। ସୋୟାବିନ୍କି ଭାଜିକି ଆଗରୁ ବାହାର କରିଦେନି, ତାପରେ ପରିବା ସବୁ ଦେଇକି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପରିବା ଥିବ, ମଟର ଛୁଇଁ ପକାଇ ପାରିବେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ଯାହା ପରିବା ଥିବ ସବୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଛୁଆ ଏମିତି କରନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ବସିବେନି। ତାକୁ ମ୍ୟାଗି ଦେହରେ ପକାଇକି ମୁଁ କରିଦେଇଥିନି, କି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପରିବା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା, ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ପରିବା। ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଦିନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ପରିବା, ଯଦି ଛୁଆମାନେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ ସେ ମାନେ ପରିବା ସବୁ। ଖାଲି ମ୍ୟାଗି ବୋଲିକି ତ କହିଦେନେ ଖୁସିରେ ସେ ଖାଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ପରିବାଟା ଭାଜି ଦେଇଥିନି, ଭାଜି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଥିନି ଟିକେ ପାଣି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ନା ସବୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିନି। ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଚୁନା କରିଥିଲିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ସବୁ କରିଦେଇଥିନି। ସେ ତ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖୋଲିଯିବ।
ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିନି ଯେଉଁ ପାଣି ଦେହରେ କି ମ୍ୟାଗିକି ଦେଇଥିନି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଥିଲିନି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେନି ସେଟା କନା ପୁରା ଚିପଚିପ ମାନେ ଅଠା ଅଠା ରକମ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଥିନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତା ମସଲା ସବୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିନି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କଣା କାଢ଼ିକି ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଗୁଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ତାର ମାନେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା ତାର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାଗି। ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିନି। ଯଦି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିନି ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ଗୋଟେ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିନି। ସବୁ ମୁଁ କହୁନା ଯାହା ପରିବା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ବନେଇଦେବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ବି ଏସବୁ ଖାଇଦେବେ। ତାପରେ କନା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି, ଦିନେ ଆସିଥିନି ପୁରା ଗରମା ଗରମ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିନି କନା ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସକାଳ ବେଳା। ଗାଈ ଦୁଆଁ କାମ ତ ସରିଥିଲା, ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଗାଈକି ଫିଟେଇ ଦେମି ବିଲକୁ। ଆଉ କନା ବିଲକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେମି, ସେଥିରେ ବିଲକୁ ପଳେଇଯିବ। ଏତେବେଳକୁ ତୋରାଣୀ ବାବା ଯେଉଁ ଥିଲେ ତୋରାଣୀ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତୋରାଣୀ ପତ୍ର ତାର ଯାହା ପିଇବା କଥା ସବୁ ପିଆ ପିଇ ତା କାମ ସବୁ ସରିଛି। ତାକୁ ଏବେ ବିଲକୁ ଫିଟେଇ ଦେମି। ସକାଳେ ଫିଟା ହେଉନି ଏଇଥିପାଇଁକି ନା ଶୀତ ନାଗୁଛି ନା ବାହାରେ, ଟିକେ ଖରା ଆସିନା ତାକୁ ଫିଟା ହେଉଛି। ତାକୁ ବିଲକୁ ଫିଟେଇ ଦେମି। ଫିଟେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିକି ମୋ କାମରେ ନାଗିଯିମି। ମୋ କାମରେ ନାଗିଯିମି ମାନେ ଲୁଗା ଯେ ମାଡ଼ିଥିନି, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଯେ ମାଡ଼ିଥିନି, ସେ ଶାଢ଼ୀକି ସବୁ ସଫା କରିମି। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଟିଅଲ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 22-25 ଦିନ ପରେ ଆମ ଟିଅଲ ପାଖରେ ମୁଁ କାରବାର କନି। ଲୁଗାପଟା ସଫା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାସନ କୁସନ ଧୁଆ ଧୁଇ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିନା କନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ପାଖରୁ ପୁଣି ଯେଇ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ସେଠି ପୁଣି କାମ ହେବ, କାନ୍ଥ ଉଠିବ, କାମ ହେବ। ତ ଆଉ କାରବାର କରିହେବ କି ନ ହେବ ସେଟା କହି ହେଉନି। ଆଉ ଟିଅଲଟା କନା ମାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏକ ତ ସେଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଲା, ତାର ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଏକଲା ମାଡ଼ିତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏକଲା ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଡ଼ିତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଡ଼ିଥିନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ କନା ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇକି 2 ହାତରେ ଟିଅଲକୁ ମାଡ଼ିଥିନି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ବି ସମୟ ଲାଗିବ। ମୋ ଲୁଗା ଥିଲା, ବାବାଙ୍କ ଲୁଗା ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇଥିନି। ଆଉ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଥିଲିନି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖେଇଥିନି, ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇଥିନି କନା ଚୁଲି କତିକି ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଭାତ ବସେଇଥିନି, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଛି। ସେଇ ସମୟ ଭାତ ବସେଇଛି, ସେଇ ସମୟର ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିଲା ଯେ ଶୁଖୁଆ ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ମୁଁ ଧାଇଁକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଅଧ କିଲେ ଶୁଖୁଆ ରଖିଥିନି। ଗୋଟେ ଶିଳା ଶୁଖୁଆ, ଗୋଟେ ଉଳିଆର ଶୁଖୁଆ। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଶୁଖୁଆ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ତ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଥିନି। ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁ ଡବାରେ ରଖିଦେଇଥିନି। ଡବା ରଖିଦେଇକି ଯାଇକି ତରକାରୀ କରିଥିନି। ତରକାରୀ କ'ଣ ବେଶୀ ତରକାରୀ କରିଥିନି, ଶୁଖୁଆ କିଣିଥିନି, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ କରିଥିନି। ଆଉ କ'ଣ ଡାଲି କରିଥିନି, ଆଉ ଚଟୁଣିଟା ବନେଇଥିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ, ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯା ଖାଇବା। ଆଉ ତ ମିକେଲ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବ। ଆଉ ବାବା ଗେଲନ୍ତି ବି, ସେମାନେ ବି ତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ 2 ଜଣ କେବଳ ଖାଇବା। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ପାଇଁକି ହିଁ ରୋଷେଇ କରିଥିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖୁଆକୁ ଭାଜିଦେନି, ଭାଜି ଦେଇକି ସାରୁ ଦେଇକି କରିଥିନି, ଖଟା କରିଥିନି। ଡାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାରୁ ଶୁଖୁଆର ଖଟା କରିଥିନି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ନେଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମୋତେ ଯେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରେ ସବୁଦିନ କନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଗଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିନି। କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା। ନେଟ୍ ନହେଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଉନାହିଁ। ଆମର ୱାଇଫାଇ ଲାଗିଛି ଯେ ୱାଇଫାଇର ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଲା ପରେ ବି ମାନେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ କେରକମ, ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଥିପାଇଁକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିମି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଗଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିନି। ଆଜି ସକାଳେ ସେଟା କରିନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯାଇକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ରୋଷେଇ ସରେଇ ଦେଇକି ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ଫୁରକା କାମ ସବୁ ସରେଇଦେନି। ତାପରେ ଯାଇକି ବାଛୁରୀ କତର ପେଜ ବି ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇଛି। ବେଳବୁଡ଼ି ସିନା ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ବେଳବୁଡ଼ିଠୁ ଶୀତ 2 ଦିନ ହେବ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା କରୁଛି। ତ 9ଟା-10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାକୁ ଖରା ଯେ ଆସୁଛି, ସେ ଖରାଟା ବହୁତ ଜୋରସେ କାଟୁଛି। ସେଟା ନାଗୁଛି ଦେଖି ଖରା ଦିନ କ'ଣ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର। ଶୀତ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଖରା। ଆଉ ଏ ଖରାଟା ଚାଲିଯିବ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଶୀତ। ଏତେ ଯେ ଶୀତ ଲାଗିବ ନ କହିବା କଥା। କାଲି ତ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲେ, ଘର ଖାଇ ହେଉଥିଲାନି। ତ ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଫଙ୍କସନ୍, ବାବା ଗେଲନ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମିକେଲ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ ଖାଇବା। ତ ରୋଷେଇ ସରିକି ଭାଇଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି। ଆଜି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଠି ରାସ୍ତାପୁରକୁ ଶୁଖୁଆ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ଶୁଖୁଆ କିଣିକି ଆଜି ତରକାରୀ କରିଛି।
ତରକାରୀ କରିଛି ସାରୁ ଶୁଖୁଆ ଖଟା, ଏଠି ଡାଲି, ଏଠି ବାଇଗଣ ବିଲାତିର ଚଟଣି, ଆଉ ଏଠି ଶିଳା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା। ତ ଆଜି ଏତିକି କରିଛି ରୋଷେଇ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋନି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଯାଇପାରିଥିଲାନି, ନେଟ୍ ନଥିଲା ବୋଲିକି କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ସେଟା ଆଜି ଯାଇକି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।